Today we discuss about the economic environment. Okay, a business enterprise is primarily an economic organization, and hence its survival and prosperity is ultimately governed by the economic environment and market conditions. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇക്കണോമിക് എൻവറോൺമെൻറ്റിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് റോൾ ഉള്ളത് നമ്മൾ ബിസിനസ്സുകൾക്കാണ് അല്ലേ, ബിസിനസ് ഫേംസിനാണ്. അപ്പോൾ ദേ ആർ ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടർ ഓഫ് ഇക്കണോമിക് ഓർഗനൈസേഷൻ ബിക്കോസ് ദേ make production and distribution. So in economic environment, a business has a very impact on the production and distribution of wealth. These production and distribution of wealth that have an impact on the business of an organization. So business depends on the economic environment for all the needed inputs. So economic environment is very important according to our business firms. First we discuss about the what do you mean by economic environment. The economic environment covers those factors which give shape and form to the development of nation's economic activities and may include the factors like nature of economic system, general economic conditions, various economic policies and various production factors. നമ്മുടെ എക്കണോമിക് എൻവറോൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. എക്കണോമിക് എൻവറോൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ഫാക്ടേഴ്സ് ചേർന്നതാണ്. അപ്പോൾ ദീസ് എൻവറോൺമെൻറ്റ് കവേഴ്സ് ദോസ് ഫാക്ടേഴ്സ് വിച്ച് ഗീവ് എ ഷേപ്പ് ആൻഡ് ഫോം ടു ദി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് നേഷൻസ് ഇക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഇക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസിന് വേണ്ട ഒരു രൂപം നൽകുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ ഫാക്ടേഴ്സാണ്. ഈ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാകാം? ഇക്കണോമിക് സിസ്റ്റം, ഇക്കണോമിക് പോളിസീസ്, ഇക്കണോമിക് കണ്ടീഷൻസ് ആൻഡ് വേരിയസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫാക്ടേഴ്സ്. ഓൾ ദോസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദ ഇക്കണോമിക് എൻവറോൺമെൻറ്റ്. The important factors that influence economic environment are economic stages, economic system, economic planning, economic policies and infrastructure factors. The infrastructure factors like financial institutions, banks, transportation, communication facility and energy sources, all those constitute the infrastructure factors. Then next we discuss about the nature of Indian economy. India is an underdeveloped economy. So India's economy is the underdeveloped economy. But this is the one of the nature of Indian economy. Indian economy is underdeveloped one. The next is the dualistic in nature and mixed economy. All these are the nature of Indian economy. Okay, then first we discuss about what do you mean by underdeveloped economy. നമുക്കത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. എന്താണ് ഒരു അണ്ടർ ഡെവലപ്ഡ് എക്കോണമി? ഇന്ത്യ ഈസ് ആൻ അണ്ടർ ഡെവലപ്ഡ് എക്കോണമി. സോ Indian economy poses an underdeveloped economy features. They are: agriculture is the main occupation of the people. Then poverty is widespread. Population grows at a higher percentage. The standard of living of people is generally low. The productivity of labor is low. Production techniques is backward. There is an incidence of unemployment and underemployment. Then scarcity of capital, income inequality. All these are the features of an underdeveloped economy. So it is also similar to the Indian economy in our country. So we can say that Indian economy is an underdeveloped economy. Then next is the dualistic nature. What do you mean by dualistic nature? Dualistic nature means that it has the characteristics of modern economy as well as traditional economy. So it is known as the Indian economy is the dualistic in nature. The next is the mixed economy. Mixed economy, in mixed economy we can say that it possesses the features of capitalist economy and socialist economy. Then it allows the existence of private enterprise along with the public enterprises. So we can say that it is a mixed economy. So these are the nature of Indian economy. The next we discuss about the economic factors.
In economic environment is of multi-dimensional nature and includes diverse factors like economy, the industrial, agricultural, tax, transport and trade policies of the country, national income, distribution of national income, etc. So, economic environment directly affect the business firms. Because of this, the managers must keep a careful watch on the changes in the economic environment both within and outside the country and their possible impact on the business. So, the economic environment of a business includes the following three factors. They are economic policies, economic system and economic conditions. Then we discuss about the one by one. The first we discuss about the economic policies. Economic policies of the government have a very great impact on the business. By changing monetary and fiscal policies, the government affect the business. The important economic policies are industrial policy, trade policy, foreign exchange policy, foreign investment and technological policy, fiscal policy and monetary policy. These are the main economic policies. And then we go to in detail industrial policy. The first economic policy is the industrial policy. What do you mean by industrial policy? Industrial policy എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇപ്പോൾ in industrial policy in India sometimes denoted as IP. IP, it is the short form of industrial policy. For this industrial policy encourage the development and growth of all the manufacturing sector as well as other sectors of the economy. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയിലുള്ള നമ്മുടെ മാനുഫാക്ചറിങ് യൂണിറ്റുകളെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനും അതിനെ ഗ്രോത്ത് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പോളിസി നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൂടാതെ ഇംപ്രൂവിങ് ദ കോമ്പറ്റീറ്റീവ്നെസ് ആൻഡ് കേപ്പബിലിറ്റീസ് ഓഫ് ഡൊമസ്റ്റിക് ഫേംസ് ആൻഡ് പ്രൊമോട്ടിംഗ് സ്ട്രക്ചറൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ. അതായത് നമ്മളുടെ രാജ്യത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാ ബിസിനസ് ഫേംസിനെയും ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ, അവരുടെ കോമ്പറ്റീറ്റീവ്നെസ്, അവരുടെ കഴിവുകൾ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാനും അവരുടെ കേപ്പബിലിറ്റീസ്, അപ്പോൾ കോമ്പറ്റീറ്റീവ്നെസ് ആൻഡ് കേപ്പബിലിറ്റീസ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ എക്കണോമിക് പോളിസി നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. Okay, then next it refers to formal declaration by the government through which general policies for industries adopted by the government are made public. അപ്പോൾ ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പോളിസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് എ പോളിസി, ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു സച്ച് ഫോർമൽ ഡിക്ലറേഷൻ. അപ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പോളിസി മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫോർമൽ ഡിക്ലറേഷൻ ബൈ ദ ഗവൺമെൻറ് ത്രൂ വിച്ച് ജനറൽ പോളിസീസ് ഫോർ ഇൻഡസ്ട്രീസ് അഡോപ്റ്റഡ് ബൈ ദ ഗവൺമെൻറ്. അപ്പോൾ ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പോളിസി ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമ്മുടെ ബിസിനസ് ഫേംസിന് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പോളിസീസാണ് അവർ ഫ്രെയിം ചെയ്യുന്നത്, അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ആൻഡ് ദാറ്റ് ആർ മെയ്ഡ് ടു ദ പബ്ലിക്. Then it may have two parts. The industrial policy have mainly two parts. The first is the ideology of the government and the next is the governing rules and principles. Okay, it has mainly two parts. The first one is the ideology of the government and the next is the governing rules and principles. Okay, governing rules and principles. But governing, there is a few mistake is there. Governing rules and principles. The ideology of the first one is the ideology of the government. But the ideology of the government determine the nature of industrialization. About ideology of the government determine the nature of industrialization. നമ്മുടെ വ്യവസായവൽക്കരണത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത്, that is the ideology of the government. The next part is the governing rules and principles that provide a certain framework behind the existing ideology. അപ്പോൾ ഈ ഗവേണിംഗ് റൂൾസ് ആൻഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് it makes
some rules and regulations. Then another way we can say that it is the framework. It is a framework behind the existing ideology. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞോ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഈ ഐഡിയോളജി, ഗവൺമെൻറ് ഐഡിയോളജി അല്ലേ, ഐഡിയോളജി ഓഫ് ദ ഗവൺമെൻറ്, ആ ഐഡിയോളജിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഫ്രെയിം വർക്കാണ് ഈ പറയുന്ന ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പോളിസി എന്ന് പറയുന്നത്. Then it covers various issues connected with the industrial development of the country. അപ്പം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാ ബിസിനസ്സിൻ്റെയും ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഈ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പോളിസി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രീനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വരാവുന്ന പ്രോബ്ലംസിന് കണ്ടുപിടിച്ച് അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻസിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പോളിസി കൊണ്ട് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പോളിസി എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് കവേഴ്സ് ഓൾ ദ മാനുഫാക്ചറിങ് ഏരിയ ആൻഡ് അതർ ഫാക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് അഫക്റ്റ് ദ എക്കോണമി. നമ്മുടെ എക്കോണമിയെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു ബിസിനസ് ഫേംസിനെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഗവൺമെൻറ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഡിക്ലറേഷനാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പോളിസി എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് പറയാം ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പോളിസി പ്രധാനമായിട്ടും 3 ടൈപ്സ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പോളിസിയാണുള്ളത്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പോളിസി, അത് ആദ്യത്തെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പോളിസി വന്നത് 1948. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ദ ഫസ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പോളിസി 1948. ദ നെക്സ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പോളിസി 1956, 1977 and 1980. The new industrial policy 1991. These are the various industrial policies. Then next we go to the importance of industrial policy. The importance or need and objectives of industrial policy. First പറയുന്നത് ഡിപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ്. എന്താണ് ഈ ഡിപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ്? അപ്പോൾ ദ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പോളിസി ഹെൽപ്സ് ഫുൾ ഡിപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് ഓഫ് ദ എക്കോണമി. അതായത് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് ഓഫ് ദ കൺട്രി, നമ്മുടെ രാജ്യത്തുള്ള നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസിനെ ഫുള്ളായിട്ട് അതിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സസിനെ അതിനെ യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മളുടെ ഔട്ട്പുട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം, അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസിനെ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് നമ്മളുടെ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യാം. അതാണ് ഡിപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ്. അപ്പോൾ സോ ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ഡിപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് means it helps in identifying, collecting and using the resources properly. അപ്പോൾ ഓരോ ബിസിനസ് ഫേംസിനും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള റിസോഴ്സസിനെ കണ്ടെത്താനും അതിനെ കളക്ട് ചെയ്യാനും അതിനെ പ്രോപ്പറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനും സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഈ ഡിപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ്. ബൈ ഇറ്റ് ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ദ ഇൻക്രീസ് ഇൻ നാഷണൽ ഇൻകം ഓഫ് ദ കൺട്രി. ഓക്കെ, ദെൻ ദാറ്റ് ഈസ് ദ വൺ ഓഫ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പോളിസി. ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പോളിസിയുടെ പ്രാധാന്യമാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഡിപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ്, അതായത് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സസിനെ, നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള റിസോഴ്സസിനെ നല്ല രീതിയിൽ കണ്ടെത്താനും ഉപയോഗിക്കാനും നല്ല രീതിയിൽ വേസ്റ്റേജ് ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതിലൂടെ നമ്മളുടെ നാഷണൽ ഇൻകം വർദ്ധിപ്പിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. ദ നെക്സ്റ്റ്, to augment industrial production. The main objective of industrial policy is to augment industrial production of the country. For augment means increasing. അപ്പോൾ സോ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പോളിസിയുടെ മെയിൻ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻക്രീസിങ് ദ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ദ കൺട്രി. നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂട്ടുക, നമ്മുടെ രാജ്യത്തിലെ മൊത്തം ഉൽപ്പാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കുക. അപ്പോൾ മൊത്തം ഉൽപ്പാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ നമ്മൾക്ക് ഇൻകം, നാഷണൽ ഇൻകം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ നമ്മുടെ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് സാധ്യമാക്കുന്നു. അതാണ് ടു ഓഗ്മെൻറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രൊഡക്ഷൻ. അപ്പോൾ ദർ ഈസ് some mistake, augment, MENT ആണ്, augment ആണ്, to augment industrial production. Augment means increase the industrial production. Okay, അപ്പോൾ increasing the industrial production helps to rapid development of industries and industrial growth. നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാ ബിസിനസ്സുകളുടെയും പെട്ടെന്നുള്ള വളർച്ചയ്ക്കും അതുവഴി നമ്മളുടെ
നമ്മുടെ രാജ്യത്തുള്ള മൊത്തം ഇൻകം വർദ്ധിക്കുന്നതിനും സാധ്യമാക്കുന്നു. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ദ മോഡേണൈസേഷൻ. Industrial policy encourages modernization for increasing industrial output and productivity. നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അല്ലേ മോഡേണൈസേഷൻ. അപ്പോൾ ഈ മോഡേണൈസേഷൻ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് കൂട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അഡ്വാൻസ്ഡ് ടെക്നോളജി ഉപയോഗിക്കണം. ദാറ്റ് ഈസ് ഫോക്കസ് ഓൺ ദ മോഡേണൈസേഷൻ. അപ്പോൾ വി ക്യാൻ യൂസ് ദ ലേറ്റസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ടെക്നിക്സ് in industrial sector, then we can increase our productivity and we can increase our outputs. The productivity will increase. It will also help to increase the national income of the country. The next is the balanced industrial development. Industrial policy envisages balanced industrial development of the country. It facilitates balanced development of various sectors of the economy. അതായത് പല സെക്ടേഴ്സിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇൻഡസ്ട്രീസിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് സാധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തുള്ള എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലെയും ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ബാലൻസ്ഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ ഏൺ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ദ ബാലൻസ്ഡ് റീജിയണൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. Industrial policy helps in balanced regional development of the country. It may contain the provisions regarding providing facilities or concessions for the rapid development of industrially backward areas and regions of the country. അതായത് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ബാക്ക്വേർഡ് ഏരിയാസ് അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ക്വേർഡ് റീജിയൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അതായത് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ബാക്ക്വേർഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച് അവിടെ ബിസിനസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആളുകൾക്ക് വേണ്ട സൗകര്യം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ അവർക്ക് വേണ്ട കൺസെഷൻസ് കൊടുക്കുന്നതിലൂടെ പ്രൊവൈഡിങ് ഫെസിലിറ്റീസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് നമ്മളുടെ റീജിയണൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബാലൻസ് ആക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. The next is the coordination between basic and consumer industries. Basic and consumer industries. അതായത് there should be a balanced development of basic and consumer industries essential for the economic growth. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എക്കണോമിക് ഗ്രോത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം there should be a balance between basic and consumer industries. So industrial policy encourages the development of basic and key industries on the one hand and attention is paid to അതായത് ബേസിക് ഇൻഡസ്ട്രീസിന് ഒരു ഭാഗത്ത് ഫോക്കസ് കൊടുക്കും, അതോടൊപ്പം തന്നെ കൺസ്യൂമർ ഇൻഡസ്ട്രീസ് അതായത് രണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രീസിനും തുല്യ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. The next is the coordination between small scale and large scale industries. നമുക്കറിയാം സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, 10 lakhs താഴെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഉള്ളത്, 10 lakhs മോറാണെങ്കിൽ ലാർജ് സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എക്കണോമിക് സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മുടെ എക്കണോമിക് എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ ബിഗ് ഇൻഡസ്ട്രീസും വേണം, ബിഗ് ഇൻഡസ്ട്രീസും വേണം, സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രീസും വേണം. സോ ഈ രണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രീസും ഉണ്ടെങ്കിലാണ്, അതായത് ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രീസിനെ ഈ പറഞ്ഞ സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ രണ്ടും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മളുടെ സാമ്പത്തിക ഭദ്രത നമുക്ക് ഉറപ്പാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോർഡിനേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ സ്മോൾ സ്കെയിൽ ആൻഡ് ലാർജ് സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആർ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ദ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ദ ഏരിയ ഡിറ്റർമിനേഷൻ. ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പോളിസി ഡിറ്റർമിൻ ദ ഏരിയ ഓപ്പറേഷൻ ആൻഡ് അണ്ടർ പബ്ലിക് ആൻഡ് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ. അതായത് രണ്ട് സെക്ടറാണ്, പബ്ലിക് സെക്ടർ ആണെങ്കിലും പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ആണെങ്കിലും ഏരിയ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ is very important one. A proper direction can be shown to private sector through the country's industry. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പോളിസിയിലൂടെ നമുക്ക് പ്രോപ്പർ ഡിറക്ഷൻസ് ഈ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടേഴ്സിന് പബ്ലിക് സെക്ടേഴ്സിന് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. സോ ഏരിയ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഈസ് ദ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വൺ. ദ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ദ cordial industrial relations. A comprehensive industrial policy is needed to establish cordial relations between workers. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് cordial industrial relation. Industrial relations means the relation between workers and management. What is industrial relation എന്ന് പറഞ്ഞാൽ the relation between workers and management in every organization working in our environment. ഓക്കെ, അതായത് വർക്കിംഗ് ഇൻ അവർ കൺട്രി, നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാ ബിസിനസ്സുകളിലും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ഓർഗനൈസേഷൻസിലും എംപ്ലോയീസും മാനേജ്മെൻറ്റും തമ്മിലുള്ള നല്ലൊരു മെയിൻറ്റെയിനിങ് ഗുഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ്, നല്ലൊരു റിലേഷൻഷിപ്പാണ് അവർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത്. സോ
Cordial industrial relations are essential for rapid and sustainable industrialization. നമ്മുടെ വ്യവസായം പെട്ടെന്ന് വളരണമെങ്കിൽ എന്തത്യാവശ്യമാണ്? അപ്പോൾ ഒരു കോർഡിയൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ എംപ്ലോയീസ് ആൻഡ് മാനേജേഴ്സ് ആർ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. Then the last one is the proper utilization of foreign assistance. Proper utilization of foreign assistance. The appropriate industrial policy envisages to attract the foreign capital and entrepreneur. നല്ല ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പോളിസിയാണ് നമ്മുടെ രാജ്യം ചൂസ് ചെയ്തതെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ അട്രാക്ട് ദ ഫോറിൻ ഓൺട്രപ്രണേഴ്സ്. അതായത് വിദേശത്തുള്ള സംരംഭകരെയൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിലേക്ക് അവരെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ വിദേശത്തു നിന്നുള്ള കുറേ ആളുകൾ നമ്മളുടെ ഇവിടെ ഒന്ന് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദാറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്സ് ടു ദ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ കൺട്രി. So, proper utilization of foreign assistance is needed. The next we discuss about the features of new industrial policy. New industrial policy 1991. New industrial policy is announced by the government in the parliament 24th July 1991. It proposes a series of measures designed to unshackle Indian industries from the cobwebs of myriad administrative and legal controls which have become unnecessary in the changed national and global economic environment. അപ്പോൾ ന്യൂ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പോളിസി നിലയിൽ വന്നത് 24th July 1991. അതായത് ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് മെഷേഴ്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് വേണ്ട അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ആൻഡ് ലീഗൽ കൺട്രോൾസ് ഇതിനകത്ത് ഈ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പോളിസിയിലൂടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ദെൻ ദ ബേസിക് ഫിലോസഫി ഓഫ് ദ ന്യൂ പോളിസി ഹാസ് ബീൻ സമ്മഡ് അപ്പ് കണ്ടിന്യൂറ്റി വിത്ത് ചേഞ്ച്. അപ്പോൾ ഈ ന്യൂ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പോളിസിയുടെ ഫിലോസഫി എന്ന് പറയുന്നത്, ഇതിൻ്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടിന്യൂറ്റി വിത്ത് ചേഞ്ച്. അതായത് എക്സിസ്റ്റൻസ് ആണ്. കണ്ടിന്യൂറ്റി ബിസിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എന്താണ് എക്സിസ്റ്റൻസ് ഫോർ എ ലോങ് പീരീഡ്. എക്സിസ്റ്റ് ഫോർ എ ലോങ് പീരീഡ്. നമ്മൾ ബിസിനസ് ഇന്ന് ആരംഭിച്ച് നാളെ അടയ്ക്കേണ്ട ഒന്നല്ല. ദാറ്റ് വിൽ കണ്ടിന്യൂ ഫോർ എ ലോങ് ടൈം. സോ continuity with change is the basic philosophy of new industrial policy 1991. Okay, then what are the features of new industrial policy? Industrial licensing. അപ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ലൈസൻസിങ് ഉണ്ട്, ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട്, ഫോറിൻ ടെക്നോളജി അഗ്രിമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്, പബ്ലിക് സെക്ടർ പോളിസി, MRTP Act. MRTP Act Monopolies and Restrictive Trade Practices Act 1959. അപ്പോൾ MRTP ആക്ടിൻ്റെ ഫുൾ നെയിം എന്താ? ദ മൊണോപ്പൊളീസ് ആൻഡ് റെസ്ട്രിക്റ്റീവ് ട്രേഡ് പ്രാക്ടീസസ്. Then policy for small scale industries. All these are the features of new industrial policy 1991. The next is the fiscal policy. എന്താണ് ഫിസിക്കൽ പോളിസി? Fiscal policy is the use of government revenue collection and expenditure to influence the economy. ഫിസിക്കൽ പോളിസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫിസിക്കൽ പോളിസി ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ ടാക്സ് റവന്യൂ ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അല്ലേ. നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ റവന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ടാക്സ് ആണ്. ടാക്സ് ഈസ് ദ മെയിൻ സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻകം ഓഫ് ദ ഗവൺമെൻറ്. സോ ദാറ്റ് ഫോക്കസ് ഓൺ ദ ഫിസിക്കൽ പോളിസി ഫോക്കസ് ഓൺ ദ ഗവൺമെൻറ് റവന്യൂ കളക്ഷൻ. ഓക്കെ, റവന്യൂ കളക്ഷൻ ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ, ഗവൺമെൻറ്റിന് കിട്ടുന്ന വരവുകളും ഇൻകംസും ഇനി അതനുസരിച്ച് ഗവൺമെൻറ് എങ്ങനെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു, ഇത് രണ്ടും, ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ എക്കോണമിയെ അത് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും. Then fiscal policy is used to stabilize the economy over the course of the business cycle. അപ്പോൾ ഫിസിക്കൽ പോളിസി നമ്മുടെ എക്കോണമി സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ ബിസിനസ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ബിസിനസ് സൈക്കിൾ ഈസ് ദാറ്റ് വിൽ ഓൾസോ ഫ്ലക്ച്വേറ്റ് അല്ലേ. നമ്മുടെ പീരീഡ് അനുസരിച്ച് ഇത് മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അതായത് ബൂം, ഡിപ്രഷൻ പീരീഡ്, ഇതൊക്കെയാണ് ബിസിനസ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഓരോ ബൂം പീരീഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്രഷൻ പീരീഡ് ഇതൊക്കെ വരുമ്പോൾ, റിസഷൻ പീരീഡ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ഏത് സിറ്റുവേഷൻ വന്നാലും നമ്മുടെ എക്കോണമിയെ സ്റ്റെബിലൈസ് ആയിട്ട് ഫിക്സഡ് ആക്കി നിർത്തുക. ഇതാണ് ഫിസിക്കൽ പോളിസിയുടെ മെയിൻ എയിം എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ ഫിസിക്കൽ പോളിസി ഇൻവോൾവ് ദ യൂസ് ഓഫ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് സച്ച് as ടാക്സ്, taxation, budget and quotas. These are the three parameters used in the fiscal policy.
The tax influence the economy by determining how much money the government has. അതായത് how much money the government has to spend. അതായത് ഗവൺമെൻറ്റിന് എത്ര രൂപ ചിലവാക്കാൻ പറ്റും അത് തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്താണ്? ടാക്സ് ആണ്. ഓക്കെ, ദെൻ മെയിൻ ടൂൾസ് ആർ ടാക്സസ് ആൻഡ് സ്പെൻഡിങ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം ദ ഫിസ്ക്കൽ പോളിസി ഹാസ് ടു മെയിൻ ടൂൾസ്. ഏതൊക്കെയാണ്? ടാക്സസ് ആൻഡ് സ്പെൻഡിങ്. അപ്പോൾ ടാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്പെൻഡിങ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഏതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ്? ഗവൺമെൻറ്റിന് എത്ര റവന്യൂ കളക്ഷൻ, അതിന് ടാക്സ് കിട്ടുന്നുണ്ട്, അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതിൻ്റെ സ്പെൻഡിങ് തീരുമാനിക്കുന്നത്. സോ ബോത്ത് ടു ആർ ദ ബേസിക് ടൂൾസ് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ പോളിസി. Then next, what are the types of physical policy? What are the types of physical policy? Physical policy ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. പ്രധാനമായിട്ടും 3 ടൈപ്സ് ആണുള്ളത്. ഫിസിക്കൽ പോളിസി പ്രധാനമായിട്ടും 3 ടൈപ്സ് ആണുള്ളത്. ന്യൂട്രൽ ഫിസിക്കൽ പോളിസി, എക്സ്പാൻഷനറി ഫിസിക്കൽ പോളിസി and contractionary fiscal policy. The first one is the neutral fiscal policy. A neutral fiscal policy എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is undertaken when an economy is in equilibrium. അതായത് എക്കോണമി ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഈക്വൽ ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ when economy is in equilibrium, അതായത് പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് ഡിമാൻഡ് ഈസ് ഈക്വൽ, ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണെങ്കിൽ we have to choose the neutral fiscal policy. അപ്പോൾ എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ന്യൂട്രൽ ഫിസിക്കൽ പോളിസി ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്? This policy is undertaken when an economy is in an equilibrium. Okay, then government spending is fully funded by the tax revenue. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ഗവൺമെൻറ് സ്പെൻഡിങ് ഈസ് ഫുള്ളി ഫണ്ടഡ് ബൈ ടാക്സ് റവന്യൂ. അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് കിട്ടുന്ന ടാക്സ് റവന്യൂ, ടാക്സ് ഇൻകം വെച്ചിട്ടാണ് ഗവൺമെൻറ് ഫുള്ളി സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഈ ന്യൂട്രൽ ഫിസിക്കൽ പോളിസിയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ദ നെക്സ്റ്റ് ആണ് എക്സ്പാൻഷനറി ഫിസിക്കൽ പോളിസി. എക്സ്പാൻഷനറി ഫിസിക്കൽ പോളിസി മീൻസ് ഗവൺമെൻറ് സ്പെൻഡിങ് എക്സീഡിങ് ടാക്സ് റവന്യൂ. അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് സ്പെൻഡിങ് ഈസ് മോർ ദാൻ ദ ടാക്സ് റവന്യൂ, വി ക്യാൻ സെലക്ട് ദ എക്സ്പാൻഷനറി ഫിസിക്കൽ പോളിസി. ആൻഡ് ദിസ് പോളിസി ഈസ് അണ്ടർടേക്കൺ ഡ്യൂറിങ് റിസഷൻ പീരീഡ്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് റിഫ്ലേഷണറി ഫിസിക്കൽ പോളിസി. The other name of expansionary fiscal policy is the reflationary fiscal policy. Then third one is the contractionary fiscal policy. In contractionary fiscal policy occurs when government spending is lower than tax revenue. Then we choose the contractionary fiscal policy, and this policy is to undertaken to pay down government debt. ഇത് പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഗവൺമെൻറ് ഡെറ്റുകൾ കൊടുക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ബാധ്യതകൾ തീർക്കുക. അപ്പോൾ അതുമാത്രമുള്ള സ്പെൻഡിങ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ നടക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള സമയത്താണ് നമ്മൾ ഈ കോൺട്രാക്ഷണറി ഫിസിക്കൽ പോളിസി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ദ ട്രേഡ് പോളിസി. എന്താണ് ട്രേഡ് പോളിസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ? ട്രേഡ് പോളിസി ഈസ് ടു റെഗുലേറ്റ് ഫോറിൻ ട്രേഡ്. നമുക്കറിയാം ട്രേഡ് പോളിസി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ്? ട്രേഡ് പോളിസി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫോറിൻ ട്രേഡ്. അപ്പോൾ ട്രേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ട്രേഡ് മീൻസ് ഫോറിൻ ട്രേഡ്. അപ്പോൾ ഫോറിൻ ട്രേഡിന് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ, ഫോറിൻ ട്രേഡ് നടത്താൻ വേണ്ട റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ആണ് ഈ ട്രേഡ് പോളിസിയിലൂടെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്നത്. അപ്പോൾ ട്രേഡ് പോളിസി യൂസ്ഡ് ടു റെഗുലേറ്റ് ഫോറിൻ ട്രേഡ്. Then next, these policies are specific to each country. These are formulated by its public officials. അതായത് ഓരോ രാജ്യത്തിനെയും പബ്ലിക് ഓഫീഷ്യൽസ് ആയിരിക്കും, ഹയർ അതോറിറ്റി ആയ പബ്ലിക് ഓഫീഷ്യൽസ് ആയിരിക്കും ഈ പറഞ്ഞ ട്രേഡ് പോളിസി തീരുമാനിക്കുന്നത്. Then these policies are helps to boost the nation's international trade. അല്ലേ, നമ്മളുടെ അന്താരാഷ്ട്ര വ്യാപാരങ്ങളെ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ, അതിനെ ഫോസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ, അതിനെ എന്താ പറയുക സ്പീഡപ്പ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ട്രേഡ് പോളിസി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. Then it includes taxes imposed on import and export, inspection, regulations and tariffs and quota. ഇനി ട്രേഡ് പോളിസിയിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ട്രേഡ് പോളിസിയിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് വരിക?
ടാക്സ് ഇമ്പോസ്ഡ് ഓൺ, അതായത് ഇമ്പോർട്ടും എക്സ്പോർട്ടും നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. എന്താണ് ഇമ്പോർട്ട്? ഇമ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് ആവശ്യമുള്ള വസ്തുക്കൾ മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുക. ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പെട്രോളിയം, ഡീസൽ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതാണ്. പക്ഷേ ഇന്ത്യയിൽ ഇതൊന്നും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നില്ല. അപ്പം നമ്മളിതെന്താ ചെയ്യുക? നമ്മളിതൊക്കെ മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങൾ, ഇപ്പോൾ സൗദി അറേബ്യ പോലെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും പെട്രോളും ഡീസലൊക്കെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ട് മീൻസ് ഇറക്കുമതി. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള, നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ആവശ്യമുള്ള വസ്തുക്കൾ നമ്മുടെ അയൽ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും വാങ്ങിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് കുറച്ച് താരിഫും ഡ്യൂട്ടീസൊക്കെ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ദെൻ എക്സ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഇവിടെ അമിതമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അധികമായിട്ട് ലഭിക്കുന്ന വസ്തുക്കളെ മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ട്രേഡ് എടുത്ത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്, കയറ്റുമതി എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, ഈ രണ്ട് കാര്യം എക്സ്പോർട്ട് നടത്തുമ്പോഴും ഇമ്പോർട്ട് നടത്തുമ്പോഴും അതിനെന്തുണ്ട്? ടാക്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് ഈ ട്രേഡ് പോളിസിയിൽ വരുന്ന ഒരു കാര്യം. എന്താണ്? ടാക്സസ് ഇമ്പോസ്ഡ് ഓൺ ഇമ്പോർട്ട് ആൻഡ് എക്സ്പോർട്ട്. 2, ഇൻസ്പെക്ഷൻ റെഗുലേഷൻസ്. ഈ ട്രേഡ് പോളിസിയിൽ നമ്മൾ ഫ്രെയിം ചെയ്തിരിക്കുന്ന റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യുക. ദെൻ താരിഫ്സ് ആൻഡ് ക്വാട്ടസ്. ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടാക്സസുകളാണ്, പലതരത്തിലുള്ള ടാക്സസാണ് ഈ പറഞ്ഞ താരിഫ് എന്ന് പറയുന്നത്, താരിഫ്സ് ആൻഡ് ക്വാട്ടാസ്. ഇതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് നിരീക്ഷിക്കുക. ഇതൊക്കെയാണ് ട്രേഡ് പോളിസിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ദെൻ ഇറ്റ് അഫക്റ്റ് ദ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് സർവൈവൽ ഓഫ് ദ ബിസിനസ് ഫേംസ്, അല്ലേ? അപ്പോൾ ട്രേഡ് പോളിസി ഓഫ് ദ ഗവൺമെൻറ് കൺസിഡറബിളി അഫക്റ്റ് ദ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് സർവൈവൽ ഓഫ് ബിസിനസ് ഫേം. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ രാജ്യത്തുള്ള ബിസിനസ് ഫേംസിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് ഈ പറഞ്ഞ ട്രേഡ് പോളിസിയും അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Okay, thank you.